everyone, I am RD Anisaha, and in this video, I'll be discussing about minimal change disease. This is a video lecture series on renal pathology, and I am basically talking about glomerular diseases. And one of the glomerular diseases is about nephrotic syndrome that manifests with nephrotic syndrome. And one of the very commonest cause of nephrotic syndrome, especially in child, is called as minimal change disease. So minimal change disease is a very common cause of nephrotic syndrome in case of child. So we'll be discussing about it in this video. So in the last video, I have talked about all about the basics on nephrotic syndrome and how the pathology will happen and how it will manifest in case of how it will manifest with nephrotic syndrome. So what are the hallmark feature of nephrotic syndrome? That 5 feature that we'll be discussing here will be seen in nephrotic syndrome, and that will be the clinical presentation of a child which is 2 to 6 year old child, because minimal change disease is the most common cause of nephrotic syndrome in case of child who is in case of child. So it is the most common cause of nephrotic syndrome in case of child, and the peak year of incidence is seen in case of 2 to 6 years. And I will tell you what is the clinical scenario as well. So minimal change disease, it is also known as nil deposit disease. It is also known as nil deposit disease. So it is also known as nil deposit disease, and it is also known as lipoid nephrosis. I will explain about each and every terminologies that will be used in this video in a detail. So let's not fear, right? So lipoid nephrosis pani bhaniन्छ यसलाई. So lipoid nephrosis, and not just that, I have already said that it is the most common cause of nephrotic syndrome in case of child. It is most common cause of nephrotic syndrome in case of child, and the peak incidence is in 2 to 6 year age. And it is uncommonly, it can also be seen in case of adults. So it can also be seen in case of adults. So let us talk about the pathogenesis in this video, in this session, right? So what happens in pathogenesis? So basically it can occur in child and it can occur in adults. So what is the etiology behind that, right? So usually let me explain with a clinical scenario. So there is a mother. She is coming to the clinical ward, and she is coming to your ward and saying that what she noticed in her baby is that she will notice puffiness in the face. She will notice puffiness in the face, and also she will notice periorbital edema. So periorbital edema will be seen in her baby's face. So के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आमा आउनुहुन्छ अनि आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चाको मुखमा पफिनेस अनि आँखाको वरिपरि स्वेलिङ भनेर एउटा हिस्ट्री लिएर आउनुहुन्छ. अनि इभेन्चुअली अल्सो के हुन्छ भन्दाखेरि यही आमाले के हुन्छ भने बच्चाले जब सुसु गर्दाखेरि उसको युरिनमा फ्रथिनेस देखेको छ है. सो युरिन इज फ्रथी. A mother, she presents with her child, and the child has puffiness in her face, puffiness in his or her face, with periorbital edema and frothiness in the urine, right? And use of feature later, she comes to your OPD, and now you have to diagnose what is this disease, and that child is usually in the in between the age group of 2 to 6 years, right? So these are all the features that you are seeing because of hypoalbuminemia. So hypoalbuminemia भयो क्या. And frothiness किन हुन्छ युरिनमा? The frothiness is contributed due to the loss of protein in the urine. So loss of protein in the urine is known as proteinuria. So proteinuria, which resulted into hypoalbuminemia, and hypoalbuminemia resulted into edema, and the edema was first seen around the eye, and that is known as periorbital edema, which extended into the face to different diffusely into the face, resulting into puffiness of the face. And this is the clinical manifestation that is typically seen in case of minimal changes, and this is the classic history that is seen in case of minimal changes. So what might have happened, right? And you will ask her different questions, and the investigations will be done, right? So तिमीले हिस्ट्री सोध्दै जान्छौ अनि के भन्दाखेरि most probably the mother will give a history of respiratory infections. So respiratory infection in case of child. So there might have been a respiratory infection in the child, or also there can be history of immunization. So history of immunization. So what can happen? So के भन्छ भन्दाखेरि आमाले चाहिँ के भन्छ भने मैले चाहिँ 3-4 दिन अगाडि अथवा 1 हप्ता अगाडि चाहिँ आफ्नो बच्चालाई इम्युनाइजेसनको हिस्ट्री दिन्छ. अनि अर्को चाहिँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि के रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सन पनि भएको हुन सक्छ भनेर एउटा हिस्ट्री लिएर आएको हुन्छ. सो के हुन्छ भन्दाखेरि this is what a typical history that is seen in case of child. But I have already said that it can also be seen in adults. So adult मा के हुन सक्छ भने whenever the adultहरुमा कि यदि minimal change disease हुन्छ, it is very rare in case of adult. तर भइहाले पनि most of the conditionहरुमा sadly we don't know any cause है.
and that is known as idiopathic. So idiopathic भनिन्छ in case of adult है. तर के हुन्छ भन्दाखेरि तर we can also get the history of drug, so like NSAIDs. So NSAIDs लेको हिस्ट्री भन्छ अनि NSAIDs खाएपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सब फिचरहरू देखिन थाल्यो इन केस अफ एडल्ट, त्यो पनि हुन सक्छ है. और इट क्यान बी हिस्ट्री अफ हस्किन लिम्फोमा. सो यो सब हिस्ट्री लिएर आयो अनि के हुन्छ इन केस अफ चाइल्ड केयर हिस्ट्री अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन एन्ड हिस्ट्री अफ इम्युनाइजेसन हिस्ट्री. यो दुईवटा हिस्ट्री लिएर आउँदाखेरि मतलब क्वेसन सोद्धा इन्भेस्टिगेट हामीले क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ यो सब हामीले थाहा पायो. अनि के प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ पफिनेस इन द फेस, पेरि अर्बाइटल इडिमा एन्ड फ्लथिनेस इन द युरिन. यो सब भएर चाहिँ यु वेयर एक्सपेक्टिङ अबाउट मिनिमल चेन्ज डिजिज, तर यतिकै हामीले मिनिमल चेन्ज डिजिज भन्न पाउँदैन है. सो यो सब मैले हिस्ट्री भन्नुको पछाडि के रहस्य छ त. सो के भयो भन्दाखेरि माइन्ड यु रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन होस् अथवा हिस्ट्री अफ इम्युनाइजेसन होस् अथवा हस्किन लिम्फोमा होस्, यिनीहरू सबमा के हुन्छ देयर इज एक्टिभेसन अफ टी सेल्स. So there is activation of the T cell, and your T cell activation like there will production of the cytokines by the T cell. So this T cell will produce the cytokine, and this cytokine will neutralize the charge of the podocyte and also result into damage to the podocyte, resulting into podocytopathy. So के भन्दाखेरि use of respiratory tract infection होस् अथवा इम्युनाइजेसनको हिस्ट्री होस् अथवा हाम्रो हस्किन लिम्फोमाको हिस्ट्रीहरुमा देयर वाज एक्टिभेसन अफ द टी सेल, अनि यो टी सेलको एक्टिभेसन के गर्यो भन्दाखेरि दिस टी सेल रिजल्ट इन्टु प्रोडक्सन अफ द साइटोकाइन, अनि यो साइटोकाइनले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट विल रिजल्ट इन्टु न्युट्रलाइजेसन अफ द चार्ज अफ द पोडोसाइट एन्ड अल्सो ड्यामेज टु द पोडोसाइट रिजल्टिङ इन्टु पोडोसाइटोप्याथी. अब पोडोसाइटहरुको ड्यामेज भयो भने इन द भिडियो अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम मैले के भनेको थिएँ, पोडोसाइट आर द रियल चार्ज ब्यारियर्स. अब जब पोडोसाइटको ड्यामेज हुन थाल्यो देयर विल बी एपियरेन्स अफ द एल्बुमिन इन द युरिन. सो युरिनमा एल्बुमिन आउँछ, सँगसँगै युरिनमा एट्रियल नाइट्रोयुरेटिक फ्याक्टरको नि रिलिज हुन्छ, एन्ड दिस फर्म अफ प्रोटिन युरिया इज नोन एज सेलेक्टिभ प्रोटिन युरिया. दिस इज अ सेलेक्टिभ प्रोटिन युरिया, एन्ड सेलेक्टिभ प्रोटिन युरिया के आएको छ, एल्बुमिन पनि आएको छ, एट्रियल नाइट्रोयुरेटिक फ्याक्टर पनि आएको छ, एन्ड दिस माइट हेभ लेड टु इडिमा. माइट के भन्नु, दिस हेज स्योरली लेड टु द इडिमा. सो इडिमा भयो, एन्ड दिस इडिमा विल रिजल्ट इन्टु पफिनेस इन द फेस एन्ड फ्रथिनेस इन द urine. So this is what is seen in case of minimal change disease. By saying this, अब के हुन्छ भने एल्बुमिन को लस should be more than 3.5 ग्राम per day, त मैले भनिहालेँ हैन. अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि what you see in the microscopy of the urine is that you can also see fat oval bodies. So fat oval bodies जुन मैले लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ, के हुन्छ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोममा हाइपरलिपिडिमिया हुन्छ, अनि यो लिपिड गेट फिल्टर्ड इन्टु द के हुन्छ भन्दाखेरि ट्युबल्सहरुमा फिल्टर हुन्छ एज, अनि यो ट्युबलहरुले चाहिँ के गर्छ, यो लिपिडहरुलाई लिन्छ क्या, अनि दे विल इन्डोसाइटोज दिस लिपिड, अनि दे विल बी लिपिड ल्याडेन हुन्छ, अनि लिपिड लोड भएको यो सेलहरु के हुन्छ, दे विल बी इभेन्चुअली डिस्लॉज्ड एन्ड इभेन्चुअली दे विल अपियर इन द युरिन, एन्ड दिस आर नोन एज fat oval bodies. So fat oval bodies can also be appreciated into the urine. अनि सँगसँगै के हुन्छ भने देयर विल बी प्रेजेन्स अफ लिपिड कास्ट, है. सो लिपिड कास्ट पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ. सो दिज आर अल द फिचर द्याट इज सीन इन केस अफ मिनिमल चेन्ज डिजिज. सो मिनिमल चेन्ज डिजिज लाई मिनिमल किन भनिन्छ, आई टक अल अबाउट दिस राइट नाउ है. अब के हुन्छ, इट इज अल्सो नोन एज लाइपोइड नेफ्रोसिस, किनभने लिपिड लाइक फ्याट ओभल बडिज क्यान बी सिन इन केस अफ फ्याट ओभल बडिजको डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ. सो याद राख्नु युरिनमा, सँगसँगै फ्याट ल्याडेन सेल्सहरू, पिसिटी सेल्सहरू, विच आर फ्याट ल्याडेन सेल्सहरू, त्यो पनि देखिन्छ इन केस अफ हाम्रो माइक्रोस्कोप. इट इज भेरी कमन इन चिल्ड्रेन इन 2 to 6 years old, and it is the in fact is the most common cause of nephrotic syndrome in case of children. So अरु के हुन्छ भने it sometimes mostly it is an idiopathic cause. So idiopathic जसमा हामीले कारण थाहा छैन क्या, but if it is a child then usually there are history of respiratory tract infection or there is a history of immunization, and probably in case of adult भयो भने there might be history of NSAIDs drug abuse, or it can be due to अब्युज त के भन्नु, कहिले लिँदाखेरि इडियोप्याथिकली पनि हुन सक्छ, अनि अर्को चाहिँ इट क्यान बी ड्यू टु हस्किन लिम्फोमाको कारण पनि हुन सक्छ. सो यो सब फ्याक्टरहरूले के गर्छ, टी सेल एक्टिभेट गर्छ, एन्ड टी सेल मेडिएटेड साइटोकाइन विल ड्यामेज टु द पोडोसाइट. Not just that, it will also damage or neutralize the charge of the glomerular basement membrane, and that will eventually result into massive proteinuria, and that proteinuria will be of nephrotic range, and that will manifest with the symptoms, and that symptoms are known, and that symptoms will be exactly typical and peculiar of nephrotic syndrome. So exact mechanism of pathogenesis is not known, but what I have said is the postulated theory that has been seen, and there are two hypotheses, and as I have already said, there is first hypothesis will tell about the neutralization of charge. So neutralization of charge, and the neutralization of charge के हुन्छ, there is loss of charge dependent barrier function of the glomerular filtration membrane,
किनभने सम काइन्ड अफ इम्युन डिस्फङ्सन ह्यापन्स देयर एन्ड दिस वी प्रोभाब्ली थिङ्क बिकज अफ टी सेल मेडिएटेड प्रोडक्सन अफ साइटोकाइन्स है द नेक्स्ट फ्याक्टर इज द्याट देयर इज लस अफ साइज डिपेन्डेन्ट ब्यारियर बिकज देयर इज लस अफ द पोडोसाइट्स अब के हुन्छ पोडोसाइटमा अलिकति ड्यामेज भएको हुन्छ एन्ड सी दिस इज आवर के हो दिस आवर इन्डोथेलियल मेम्ब्रेन भयो दिस आवर ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो एन्ड दिस आर आवर फुड प्रोसेस अफ द पोडोसाइट सो दिस आर आवर फुड प्रोसेस अफ द पोडोसाइट के हुन्छ भन्दाखेरि यो फुड प्रोसेस अफ द पोडोसाइट विल गेट इफेस्ड आउट है त्यसलाई के भन्छ डिन्युडेसन पनि भन्छ क्या द्याट विल बी सिन इन द डिन्युडेसन है सो डिन्युडेसन पनि हुन्छ डिन्युडेसन अफ द पोडोसाइट पनि हुन्छ है सो लेट मी समराइज दिस है सो समराइज हुँदाखेरि चाहिँ अब लेट अस समराइज के भयो है सो लेटेस्ट टेकबाट एउटा हिस्ट्री लिउँ एउटा आमा हुन्छ आमाले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि आफ्नो चाइल्डको हिस्ट्री लिएर आएको हुन्छ र उसको चाइल्डले चाहिँ उसले आमाले के हिस्ट्री दिन्छ भन्दाखेरि जब उसको चाइल्डमा चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि उसको चाइल्डले चाहिँ फ्रथिनेस इन द युरिन देख्यो सँगसँगै के देख्यो भन्दाखेरि पेरि अर्बाइटल इडिमा भयो त्यति मात्र नभइकन पफिनेस इन द फेस पनि देख्यो अनि हिस्ट्री सोद्धाखेरि चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी ट्र्याकको इन्फेक्सन हुनसक्छ अथवा अर्को हिस्ट्री चाहिँ हामीले के थाहा पायो मेबी इट क्यान बी डु इम्युनाइजेसन सो इट क्यान बी डु ओर इट क्यान बी अननोन कजेसहरू इडियोप्याथिक पनि हुनसक्छ अनि यो सब फ्याक्टरहरूले के गर्दाखेरि टिसेललाई एक्टिभेट गर्यो प्रोभाब्ली एन्ड टिसेलले साइटोकाइन रिलिज गर्यो एन्ड द्याट साइटोकाइन लिड टु ड्यामेज टु द पोडोसाइट अब पोडोसाइटलाई ड्यामेज गरेछ भनेपछि के हुन्छ देयर विल बी पोडोसाइटोप्याथी अब हाम्रो पोडोसाइट्सहरूलाई मैले पहिले फर्स्ट भिडियोमा भने चाहिँ वी क्यानट सी द पोडोसाइट इन आवर लाइट माइक्रोस्कोपी के सो लाइट माइक्रोस्कोपीमा हामीले केही पनि यसमा हेर्न सक्दैनौँ क्या सो देयर हेज नट बिन एनी चेन्ज इन द लाइट माइक्रोस्कोपिकल है सो लाइट माइक्रोस्कोपी देयर इज नो चेन्ज टु द ग्लोमेरुलस एन्ड द्याट वाइ इट इज नोन एज मिनिमल चेन्ज द्याट मिन्स इट हेज नो चेन्ज अलमोस्ट नो चेन्ज सो इट इज नोन एज मिनिमल चेन्ज डिजिज भनेर भनेको छ नट जस्ट द्याट मैले के भने दिस यो ग्लोमेरुलस भयो होइन अनि ग्लोमेरुलसबाट यो पिसिटी भयो अनि पिसिटीको यो सेलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दे विल इन्गल्फ द लिपिड अनि लिपिड लिन्छ इन्डोसाइटोस गर्छ अनि यो सेलहरू चाहिँ यो सेलहरू ड्यामेज भएर तल पनि आउन सक्छ अनि युरिनमा पनि देखिन सकिन्छ अथवा यो सेलहरूलाई हामीले के भने मैले यिनीहरूलाई फ्याट ओभल बडिजहरू भनेर पनि भने अनि दिस क्यान अल्सो बी सिन इन केस अफ लाइट माइक्रोस्कोपिकल फाइन्डिङ्स है सो युजली लाइट माइक्रोस्कोप हेर्दाखेरि हामी केही पनि देख्दैनौँ त्यसरी यसलाई के भन्यो भने वी सेड इट इज अ मिनिमल चेन्ज डिजिज अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यसै कारण फ्याट ओभल बडीको देखेको कारण यसको अर्को नाम के राख्यो लाइपोइड नेफ्रोसिस सो लाइपोइड नेफ्रोसिस भनेर भयो कि त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि ल त अब लाइट माइक्रोस्कोपमा त केही देखेन नाउ लेट अस सी इन केस अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी क्या अब इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा के देखेला भनेर हामीले किन हेऱ्यो किनभने विथ मिनिमल चेन्ज द्याट ह्यापन्स टु द ग्लोमेरुलस द्याट इज द इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस है एन्ड द्याट इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस द्याट विल रिजल्ट इन्टु द क्लिनिकल सिम्टम्स अफ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम इन दिस केस अफ मिनिमल चेन्ज डिजिज सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर पहिला हामी नर्मल ग्लोमेरुलसमा हेरौँ कि कस्तो हुन्छ सो दिस इज अ ल्युमेन है सो यो ल्युमेन हो अफ अ ब्लड भेसल अनि यता हामीले जुन सेलहरू देखाएको छ दिज आर आवर इन्डोथेलियल सेल्स है अनि यो जुन देखिरहेको छ दिस इज आवर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अनि त्यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा चाहिँ हाम्रो यो सेलहरू यिनीहरू दिज आर द फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट्स है दिज आर आवर फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट्स सो यो भने हाम्रो इन्डोथेलियम भयो त्यसपछि बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भयो एन्ड दिज आर आवर फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइटहरूको एन्टायर लस हुन्छ क्या अनि यो फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइटहरू के हुन्छ स्वेल हुन्छ अथवा ड्यामेज भएको कारणले चाहिँ देयर विल बी इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट सी दिस फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइटहरू आफै छैन क्या सो यहाँ हाम्रो इन्डोथेलियम भयो त्यसपछि हाम्रो बेसमेन्ट भयो वी क्यानट सी द पोडोसाइटहरू पहिला यस्तो यस्तो थियो होइन अब यस्तो छैन सो दे हेभ बिन कम्प्लिटली इफेस्ड आउट क्या सो यसलाई हामी के भन्छौँ डिन्युडेसन अफ पोडोसाइट भन्छौँ डिन्युडेसन अफ पोडोसाइट पनि भन्छौँ है सो एन्ड दिस फिचर इज सिन इन केस अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी है अनि यसै कारणले चाहिँ यसलाई हामी के भनौँ पोडोसाइटोप्याथी भनेर भन्यौँ सो देयर इज सिन वाट इज सिन इन केस अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी इज इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस एन्ड है अब हाउ डु वी डायग्नोस किनभने इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस इज सिन इन अदर डिजिज एज वेल है सो मोर्फोलोजी अफ मिनिमल चेन्जेस हामीले के देखाउँदा देयर इज फ्ल्याटनिङ एन्ड रिट्र्याक्सन एन्ड स्वेलिङ अफ द पोडोसाइट को फुड प्रोसेसेस जस कारण देयर इज इफेसमेन्ट अफ द फुड एन्ड द्याट इज द ओन्ली चेन्ज द्याट वी सी इन केस अफ मिनिमल चेन्ज डिजिज है सो तर यो फुड प्रोसेसको इफेसमेन्ट क्यान बी सिन इन अदर डिजिज एज वेल जसको कारण नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम हुन्छ जस्तै फोकल सेगमेन्टेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होस् अथवा डायबेटिक नेफ्रोप्याथी होस् अथवा मेम्ब्रानस ग्लोमेरुलोप्याथी होस् इन एभ्री डिजिज द्याट वाट वी सी इज द्याट देयर इज द इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस सो वाट इज स्पेसिफिक अबाउट मिनिमल चेन्ज डिजिज होइन सो क्वेसन त्यो आउन सक्छ अनि यसको स्पेसिफिटी के हो भन्दाखेरि जब हामीले लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि केही पनि फिचर ड्यामेज भएको देखेनौँ एन्ड इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा बल्ल तल्ल हेर्दाखेरि इफेसमेन्ट अफ द फुड प्रोसेस देख्यो भने देन वी क्यान डायग्नोस इट एज मिनिमल चेन्ज डिजिज सो मिनिमल चेन्ज डिजिज इज ओन्ली डायग्नोस व्हेन देयर इज इफेसमेन्ट अफ द इफेसमेन्ट विच इज एसोसिएटेड विथ नर्मल ग्लोमेरुलाई बाई लाइट माइक्रोस्कोपी सो लाइट माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि केही पनि चेन्ज देखेन तर इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ इफेसमेन्ट भएको छ
त्यसलाई हामी के भन्छ मिनिमल चेन्ज, किनभने देयर हेज नट बिन एनी चेन्ज इन लाइट माइक्रोस्कोप, त्यसै कारण यसको नाम भयो मिनिमल चेन्ज डिजिज। यसमा हामीले के देख्यौँ, ट्युबल्सहरूमा फ्याटोबल बडी देख्यौँ, द्याट इज लिपिड ड्रपलेटहरू देख्यौँ, त्यसै यसको नाम अर्को नाम के भयो लाइपोइड नेफ्रोसिस। सो मैले फर्स्ट यतातिर मैले सबै भनेको थिएँ, सो द्याट आई हेभ अल रिपिटेड है। सो मैले फर्स्ट स्लाइडमा मैले जे कुरा भनेको थिएँ, सो यसको नामहरू लाइपोइड नेफ्रोसिस किन भन्छ। अनि अर्को कुरा आउँछ यसको नाम निल डिपोजिट डिजिज कसरी पर्यो भनेर है। अब के गर्छ भने हाम्रो अल्टिमेटली नेक्स्ट चेन्ज द्याट वी सी इज इन केस अफ इम्युनोफ्लोरेसेन्स स्टडी है। अब इम्युनोफ्लोरेसेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने वी डु नट सी एनिथिङ के। सो इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि देयर हेज नट बिन एनी डिपोजिट अफ इम्युनोग्लोबुलिन और C3 डिपोजिट, यस्तो केही पनि भएको छैन। सो द्याट इज अल्सो नोन एज, यसको अर्को नाम के पर्यो निल डिपोजिट डिजिज है। सो निल डिपोजिट डिजिज, सो एउटा टिपिकल हिस्ट्री लिएर आएको हुन्छ। अनि त्यो हिस्ट्री लिएर आउँदाखेरि इन केस हामीलाई अब युजली प्र्याक्टिकली वी डु नट डु एनी त्यो बायोप्सीहरू त लिँदैन, तर इन केस लियो भने के हुन्छ लाइट माइक्रोस्कोपमा केही पनि फिचर देखिएन, वेराज इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि डिन्युडेसन अथवा लस अफ फुड प्रोसेस अफ पोडोसाइट देखियो। एन्ड इलेक्ट्रोन अनि इम्युनोफ्लोरेसेन्स गर्दाखेरि देयर हेज नट बी एनी डिपोजिट है, त्यसलाई हामी के भन्छ निल डिपोजिट हुँदाखेरि यो सब डिजिजलाई हामी के भन्छ दिस इज मिनिमल चेन्ज डिजिज। अब मिनिमल चेन्ज डिजिजमा हामीले त्यही के देख्यौँ, सी दिस आर द फुड प्रोसेसहरू आएको छ होइन, एन्ड नाउ सी देयर हेज बिन डिन्युडेसन अफ द फुड प्रोसेस, फुड प्रोसेसहरूको इफेक्समेन्ट भएको छ यता। यस्तो टिपिकल फिचरहरू यहाँ देखेको छैन है। एन्ड दिस इज अल अबाउट मिनिमल चेन्ज डिजिज। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो अन मिनिमल चेन्ज डिजिज। अनि यो बुझेपछि हामीले अरू डिजिजहरू बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। सो इन द नेक्स्ट भिडियो विल बी टकिङ अबाउट फोकल सेगमेन्टल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। थ्याङ्क यू।